एक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। प्रसंग इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गोपाल पांदे नूं उपदेश दे रहे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दस रहे सन कि जिहड़े पापी मनुख ने उन्हां नूं दरगाह दे विच बहुत तरह दीयां सजावां दित्तियां जांदियां ने। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। तपत थाम सो ऐंच लगावे तेल कड़ाह तपत में पावे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पांदे नूं कह रहे ने कि जिहड़े पापी मनुख ने उन्हां नूं तत्यां थम्मां दे नाल खिच के लाया जाता है। इस तो इलावा तपदे हुए तेल दे जिहड़े कड़ाए ने उन्हां दे विच सुट्टिया जाता है। लोह खंड कर अगन तवत मुख पावें कर मार। दारन दुखद पुकार ही कोई न सुने पुकार। सतगुरु जी कहते ने कि लोहे दे टोटे करके अणगिणत ही जिहड़े टोटे ने उन्हां नूं गर्म करके मूंह दे विच लोहे दे गर्म टुकड़े पाए जांदे ने। दारन दुखद पुकार ही कोई ना सुने पुकार। उस वेले इस तरीके दे नाल भयानक जिहड़े दुख ने वो दिते जांदे ने। उस वेले जिहड़ा पापी मनुख है बहुत ज्यादा पुकारां करदा है, पर उस वेले ओदी कोई भी कूक पुकार सुनी नहीं जाती। इते आदक दुख नरक अनेका पावे नामहीन अविवेका। सतगुरु जी कहते ने कि इस तरीके दे नाल अनेकां ही नरकां दे विच दुख ने। भाव के अज्ञानी जिहड़ा भी नाम नहीं जपदा उस नूं इस तरीके दे नाल ही सजावां दित्तियां जांदियां ने। करत विकारन बैस बिताई कबू न सिमरन मैं लिव लाई। सतगुरु जी कहते ने कि मनुख ऐसा अनजान है कि सारी जिहड़ी उम्र है वो विकार करदियां करदियां बिता दिंदा है, कदे भी सिमरन दे वल अपनी सुरती नूं जोड़दा नहीं। ज्यों तस्कर को त्रसत वैरी को न छुरावे अवगन हेरी। सतगुरु जी कहते ने कि जिवें चोर नूं जदों ताड़ना दित्ती जांदी है, जदों त्रास दिता जांदा है ते उस वेले चोर दी कोई भी हामी नहीं भरदा, कोई भी उस नूं छडाउण दा यतन नहीं करदा, क्योंकि सारे कहंदे ने इसने वड्डा अवगुण कीता है, इस करके इहनूं सजा मिलनी ही चाहिदी।
त्यों जम के टिग गहियो अकेला, अनक जात ना माहे दुहेला। ਜਦੋਂ ਜਮ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਤ ਬਣ ਤਾਦਿਕ ਰਾਜ ਸੁਖ, ਸਭੈ ਪਦਾਰਥ ਪਾਸ। ਬੈਸ ਬਿਹਾਵੈ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਤਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿਕ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੈਸ ਬਿਹਾਵੈ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਤਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਪਾਂਦੇ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਣਨ ਬਿਖੈ, ਚਮਕੀ ਚੌਂਪ ਅਪਾਰ। ਗੁਰ ਬਚ ਅੰਕਸ਼ ਨਾਗ ਮਨ, ਲਖ ਕਰ ਤੇਹ ਅਨੁਸਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹ ਅੰਕਸ਼ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੰਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਅੰਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਵਾਨ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਣੇ, ਰੁਚਿਰ ਬਚਨ ਦਾਨੀ ਕਲ ਆਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸੋ ਸ਼ੰਕਤ ਮਨ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇਹੁ ਲਖਿਓ ਗੁਰ ਜਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂਧਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਫਸ ਨੇਹੂ, ਨਾਮ ਸਮਾਰੈ ਭੂਲ ਨਾ ਕੇਹੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਉ ਪੈ ਦੇਤ ਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ। ਨਿਰਪੈ ਵਿਸ਼ਿਆਣ ਮੇ ਰਚੇ ਮਾਨਵ, ਭੂਲੇ ਭਜਨ ਨੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਵ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਖਚਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਦੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਕੀ ਤਨ ਤਨ ਮੈਂ ਅਤ ਪ੍ਰੀਤੂ, ਤਾਜ ਨ ਸਕੈ ਚਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਪਰ ਤੀਤੂ। ਕਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਥਿਰਤਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਲਖ ਸੰਚਤ ਅਤ ਆਥ। ਸੁਣਤ ਸ਼੍ਰੋਣ ਆਨਨ ਪਨਤ, ਨਾਨਕ ਦੀਨਾ ਨਾਥ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪੈ ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਗਲਾ ਖਪ ਖਪ ਛਿਜੈ ਦੇਹ ਨਾਵ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਦੇ ਡਿਠੇ ਖੇਹ ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਇਸ ਸਰਸ ਡਰਾਇਓ ਮੰਦ ਮਤੀ ਭੈ ਸੋ ਪਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਵੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਆਇਤ ਬੀਤਤ ਜਾਈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੇਹ ਦਸ਼ਾ ਪਲਟਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੇਹ ਦਸ਼ਾ ਪਲਟਾਈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਮੇ ਖਪ ਬਹੁ ਕਰ ਨੇਹਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਛੀਜਤ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਉ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਪਨੇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਤ ਹੈ ਮਿਲਤੇ ਖੇਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿਠੇ ਖੇਹ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕੂਰੋ ਨੇਹ ਦੇਹ ਤਨ ਜੋ ਛੋੜ ਚਲਿਓ ਬਸ ਚਲਤ ਨਾ ਕੋ। ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਧਨ ਦਾ ਔਰ ਤਨ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਹ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੰਗ ਅਗਾਰੀ ਜਿਨ ਹੇਤ ਨਿਜ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਨਿਜ ਕਾਲ ਨੈਣਹੀਨ ਜਿਉ ਜਾਤ ਹੈ ਸਾਮੋਹ ਸਰਪ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਣਹੀਨ ਜਿਉ ਜਾਤ ਹੈ ਸਾਮੋਹ ਸਰਪ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੰਨਾ
ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਸਤ ਗੁਰ ਜਿਸ ਭੇਟੈ, ਤਿਹ ਕੋ ਲਗੇ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫੇਟੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਹ ਕੋ ਲਗੇ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੈਣਾ, ਸਰਪ ਕਾਲ ਕੋ ਕਬ ਤਿਹ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਚੀਜ਼। ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਵਿਖੈ ਲਿਵ ਮਨ ਕੀ, ਚਿਤ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਤਨ ਧਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ, ਜਗ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤ ਉਠਾਈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਹਾਦਿਕ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਵਿਸ਼ੈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਬਿਸਰਾਨੇ। ਦੇਹ ਆਦਿਕ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਬਿਸਰਾਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਜੋ ਭਾਇਓ ਭੁਲਾਵਾ, ਤਿਹ ਜਾਣਨ ਕੋ ਚਿਤ ਲਲ ਚਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਓ ਅਭਿਆਸ, ਗਇਓ ਭੁਲਾਵਾ ਪਰਮ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨ, ਅਨਕ ਬਿਲਾਸਣ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਚਦਾ। ਥਿਰਤਾ ਪਾਏ ਨਾ ਡੋਲੇ ਸੋ, ਰਹਿ ਏਕ ਰਸ ਦ્વੈਤੈ ਖੋ। ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦ્વੈਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਨ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਹਰ ਪਦ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਸੋ ਭਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹਰ ਪਦ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਸੋ ਭਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸ ਬਿਦ ਭਾਂਦਾ ਹਿਰਦੈ ਤਰੀਜੈ, ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨ ਮੂਲ ਕਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਆਪਾ ਹਰੀਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਨੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਧਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਆਪਾ ਹਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਰਲਭ ਨਰ ਤਨ ਕਰੋ ਸਕਾਰਥ, ਪੁਨ ਨਾ ਜਨਮ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਰਥ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਾਰਥੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਪਾਂਦਾ ਪਾਇਨ ਪਰਾ, ਹਉ ਸਬੰਧ ਮਤੀ ਮੰਦ, ਲਖੀ ਨ ਤੋਵ ਗਤ ਜਾਵਹੀ, ਪਾਇ ਅਵਤਾਰ ਮੁਕੰਦ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਸਬੰਧ ਮਤੀ ਮੰਦ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਖਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ। ਬਦਨ ਗਿਰਾ ਤਵ ਜਿਉ ਕਰਵਾਰਾ, ਗਿਆਨ ਸਾਣ ਪਰ ਤੇ ਖਰ ਧਾਰਾ। ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਮੁਸ਼ਟ ਕੇ ਸੰਗ ਜਟੀ ਸੋ, ਦਿੜ ਬੈਰਾਗ ਆਕਾਰ ਘਟੀ ਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਇਹਨੂੰ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੜ ਬੈਰਾਗ ਆਕਾਰ ਘਟੀ ਸੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਇਸ ਸਨਮੁਖ ਧਾਵੈ, ਅੰਗ ਅਗਿਆਨ ਤਾਹੇ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵ ਕੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹਨ, ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਣ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਇਸ ਸਨਮੁਖ ਧਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਲਖਤਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਪੇਟ ਮੇਲ ਸੁਰਗਿਓ ਸੁਖ ਸੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਟ ਮਿਲਿਓ ਸੁਰਗ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਫਸੇ ਕਾ ਤੁਰ ਡਰ ਪਾਹੀ, ਬੇਮੁਖ ਭਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰਾਹੀ। ਪਰ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਕਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ। ਗਇਓ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਬਿਗਾਰਾ, ਰਣ ਤਨ ਮਾਨਕ ਪਿਛ ਭਗਤਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਣ ਤਨ ਮਾਨਕ ਪਿਛ ਭਗਤਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਲਿਆ।
अकस्मात कर ना करी, देख दीन गत दान, लेव लागी मन भजन की, सुने बैन जब कान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि अचनचेत ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गोपाल पांधे दे उत्ते किरपा कीती। मोक्ष दे दाते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने देखा कि पांधा बहुत निमर हो गया। लिव लागी मन भजन की, सुने बैन जब कान। जदों सतगुरां दे बचन पांधे ने सुने ते भजन करन दे विच सुरती जुड़ गई। तब कपोल कल बोल अमोल, ज्यों ताली गुण कुलफै खोले। हथ जोड़ के गोपाल पांधा सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती करदा कि सच्चे पातशाह तुहाडीआं जिहड़ियां गल्लां ने ਇਹ बहुत ही सुंदर ने और ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਤਾਲੀ ਗੁਣ ਕੁਲਫੈ ਖੋਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ। वाक अनोचित मैं जो बखाने, क्षमा करो अब श्री प्रभ जाने। हथ जोड़ के पांधा कहंदा कि सच्चे पातशाह जेड़े भी मैं अजोग बचन तुहाडे वास्ते आखे ने, कृपा करके माफ कर दियो। अब श्री प्रभ जाने, मैं हुण सच्चे पातशाह तुहानू प्रभु सजान लिया है। अस कह वार वार पद बंधन, तुझ दर्शन त्रै ताप निकंदन। इस तरह कह के बार बार पांधे ने सतगुरां दे चरणां दे उत्ते मत्था टेकिया। कहंदा तुझ दर्शन त्रै ताप निकंदन। हे सच्चे पातशाह तुहाडा जिहड़ा दर्शन है वो कर लैण दे नाल मनुख दे तिन्ने ही ताप खत्म हो जांदे ने। एक है आद, आद तो भाव है मन दी पीड़ा। एक है ब्याद, ब्याद तो भाव है कोई शरीरक दुख। ते तीसरा है उपाद, भाव के उत्तों दियां पैण वालियां विपतावां। नाम तरायो कालू नंदन, नर तारन कल के मत मंदन। कहंदा कि सच्चे पातशाह तुसी अपना नाम तराया होया कि मैं कालू दा पुत्र हां, पर दरअसल सच्चे पातशाह तुसी ते अवतार नू दुनिया दे उत्ते धारण इस करके कीता कि कलयुग दे जेड़े मतमंद लोक ने उन्हां नू सुधारिया जावे। बाहोर पायो तूशनी पादा, और लख कर सुख या कथ या गादा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तो अगे फिर पांधा कुछ भी नहीं बोलिया। चुप नू पांधे ने धारण किया है क्योंकि उसने अकथ ते अगाध सुख दी प्राप्ति कर ली। पाय आनंद मुकं मिठाई, तत बेतन की पदवी पाई। कवि जी लिखते ने कि ऐसा आनंद पांधे नू मिलिया है जिवें कि कोई गूंगा मठियाई खा लवे। जेकर गूंगा मठियाई खा लवे ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मठियाई। हरी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੂੰਗਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਵੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, गूंगे महा अमृत रस चाख्या, पूछे कहन ना जाई है। जेकर गूंगा महा प्रेम रूपी अमर दे रस नू चख लैंदा है, जेकर पुछया जावे तो ओदा स्वाद बयान नहीं कर सकदा। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने यही प्रमाण दिता है कि पांधे नू ऐसा आनंद मिलिया कि जिवें किसी गूंगे ने मठियाई खा ली होवे। तत बेतन की पदवी पाई, भाव के तत्त वेता हो गया है। ऐसी पदवी नू उसने प्राप्त कर लिया जिस पदवी नू आख्या जांदा ज्ञानियां दी पदवी। कवि जी इस अध्याय दी समाप्ति करके
ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓਤ ਕਰ ਚੰਡ ਮਹਿ ਨੀਤ ਨਿਪ ਦੰਡ ਮਹਿ ਦਾਨ ਗਜ ਗੰਡ ਮਹਿ ਸ਼ੋਭਤ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਗੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧ ਚੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਵੀ ਜਿਮ ਖੀਰ ਮਹਿ ਧੀਰ ਜਿਮ ਬੀਰ ਮਹਿ ਸੀਰ ਜਿਮ ਨੀਰ ਮਹਿ ਹੋਤ ਸੁਖ ਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਤਾਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੌਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦ ਮਹਿ ਗੰਧ ਅਰ ਬਿੰਦ ਮਹਿ ਮੋਖ ਤਤ ਬਿੰਦ ਮਹਿ ਜਾਣ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ, ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ, ਤਤ ਬੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ, ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਜਸ ਦਾਨ ਮਹਿ ਤਾਣ ਜਿਮ ਗਾਣ ਮਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੈਸੇ ਰਸ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਨਿਗ ਬਿਨਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸਫਲ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ, ਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਦੂਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਜੈਸੇ ਦਾਨ ਤੇ ਜਸ, ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਨਿਰਸ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਦੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਤੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਜ ਸੁਭਾਇਕ ਮੁਕਤ ਦਾ ਆਵਤ ਭਏ ਆਵਾਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤ ਬਿਲੋਕਤ ਬੈਨ ਅਲਾਇਓ ਬਿਨਾ ਪਰਦੋਖ ਸਦਨ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਪਰਦੋਖ ਸਦਨ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਤੋਰ ਤਾਤ ਤਾੜੇ ਗੋ ਤਾਤਾ ਹਿਤ ਕਰ ਪੜੋ ਨ ਖੇਲੇ ਰਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਘੂਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਤਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਨੈਣ ਨੀਰ ਬਾਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਅਵਨੀ ਖਣਤ ਸੰਤ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਥੱਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਰ ਸੋ ਕਰ ਗਹਿ ਕਰ ਪੁਨ ਮਾਤਾ, ਅੰਕ ਬਸਾਏ ਕਯੋ ਬਹੁ ਭਾਂਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਭੂਖਣ ਅਵਰ ਦੇਹ ਕਰਵਾਈ, ਭੋਜਨ ਮਦਰ ਲਿਹੋ ਨਿਤ ਖਾਈ। ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਹਿਣੇ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਵਾਦਮਈ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਅਬ ਪੜੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਲੇਖਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਹੋਏ ਵਸ਼ੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪੜੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਰ ਮਾਂਝ ਵਿੱਚ ਰਤ ਬਹੁਰ, ਸਾਂਝ ਭਾਈ ਜਿਹ ਕਾਲ, ਕਾਲੂ ਆਲ ਆਏ ਪਿਖ, ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਦ ਸੋ ਗਰੇ ਲਗਾਇਓ, ਬੈਸ ਮੰਚ ਪਰ ਅੰਕ ਬਸਾਇਓ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਮੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਝਿੜਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਦ ਸੋ ਗਰੇ ਲਗਾਇਓ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪੜਿਓ ਆਜ ਜੋ ਮੁਝੇ ਸੁਨਾਏ, ਕੋ ਬਿਦ ਪਾਂਦਾ ਤੁਝੇ ਪੜਾਏ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਪਿਤਾ ਬਚਨ ਨਿਜ ਕਾਰਨ, ਕੇਤਕ ਪੈੜੇ ਕਹਿ ਕਮਲਾਨਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਿਤੂ ਹੋਤੇ ਸੋ ਬਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੌਣੇ 8 ਕਰ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਥਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਲਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ। ਖੇਲਣ ਲਗੇ ਬੀਥ ਕਾ ਮਾਹੀ, ਚੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਪੂਰਨ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਨਾਨਕ ਭਨੈ ਕਹਾਣੀ, ਭਜਨ ਭਗਤ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੁਬਾਨੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਭਗਤੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਦਰ ਸੋਦਾ ਸਮ ਬਚਨ ਸੁਨ, ਤੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਬਾਲ, ਹਿਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਚਿਤ ਬਿਖੇ, ਚਾਹੈ ਚੌਪ ਵਿਸਾਲ।
ਮਦਰ ਸੁਦਾ ਸਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੱਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਚਿੱਤ ਵਿਖੈ। ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਹਕਮਾਨ ਬਚਨ ਜਿਉ ਬਾਨ, ਮਧੁਰਾਈ ਮਦ ਭਲਕ ਸਮਾਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮਦ ਰਾਈ ਮਦ ਭਲਕ ਸਮਾਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਤ ਹੈ। ਤੀਖਣ ਕਰੇ ਸਾਣ ਚਤੁਰਾਈ, ਨਾਨਾ ਯੁਕਤਨ ਪੰਖ ਸੁਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਸਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹਿਰਦਾ ਲਛ ਪੇਦਾ, ਭਾਏ ਲਟੂਹਾ ਹੋਏ ਅਖੇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਏ ਲਟੂਹਾ ਹੋਏ ਅਖੇਦਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੇਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਜ ਕਰ ਸੰਗ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਬ ਆਨ ਬੁਲਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਖਰ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਗਹਿ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਬਰਿਆਈ, ਤਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮਨ ਬਿਰਮਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਕੋ ਜੋਰੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਿਰਮਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਚਿਰ ਬਚਨ ਕੀ ਰੁਚ ਅਧਕਾਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਪੁਣ ਮਨ ਹੋਤ ਸਵਾਈ। ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਵਾਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਵੇਸ਼ਟ ਬਾਰਕ ਚੌ ਪਾਸਾ, ਪੁੰਨਵਾਨ ਜਿਨ ਕੇ ਅਗ ਨਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨਵਾਨ ਜਿਨ ਕੇ ਅਗਨਾਸ਼ਾ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬੈਸੈ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੈ, ਬਚ ਸੁਣ ਜਿਨੈ ਸੁਧਰਮਾ ਲਾਜੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਦਨ ਬਿਲੋ ਕੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਸੋ, ਲਖੈ ਕੰਡ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਸਿਸ ਸੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਹੈ। ਸਭ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮੁਝੈ ਸੁਣਾਵੈ, ਰੋਕ ਰਖੀਕ ਸੁਣੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਬਾਲਕ ਸੋ ਖੇਲਤ ਚਲ ਆਏ, ਚਲ ਆਏ ਨਿਜ
ਖਾਏ ਕਰ ਮਾਤ ਤੇ ਸੂਤੇ ਤਨ ਅਭੀਰਾਮ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਨ ਖਾਏ ਕਰ ਮਾਤ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਤੇ ਤਨ ਅਭਿਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜ ਗਏ। ਜਾਮ ਜਾਮ ਨੀ ਜਾਗਣ ਨੇ ਮਾਂ ਜਬ ਕਾ ਤਨ ਤਰ ਦਾਨੀ ਛੇਮਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨੇਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭੋਰ ਪਾਈ ਕੀ ਨੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਟ ਪਹਿਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇ। ਦਿਵਸ ਚਰੇ ਕਾਲੂ ਗਹਿ ਹਾਥਾ ਲੈ ਚਟ ਸਾਲ ਚਲਿਓ ਨਿਜ ਸਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਪਾਂਦੇ ਸੋ ਬੋਲਿਓ ਹਿਤ ਧਰ ਕੇ ਦੇਹ ਪੜਾਏ ਹਿਰਦੈ ਰੁਚ ਕਰਕੇ। ਪਾਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਹ ਪੜਾਏ ਹਿਰਦੈ ਰੁਚ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਮਨ ਸੋ ਕਰ ਬੰਧਨ ਵਿਦਿਆ ਨਿਪੁਨ ਕਮਤ ਨਿਕੰਦਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਨਿਪੁਨ ਕਮਤ ਨਿਕੰਦਨ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਦਕ ਜੋ ਹੋਏ ਪੜਾਵੈ ਜਗਤ ਮਾਹਿ ਸਮ ਕੋ ਨਾ ਦਸਾਵੈ। ਪਾਂਦਾ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ। ਜਗਤ ਮਾਹਿ ਸਮ ਕੋ ਨਾ ਦਸਾਵੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੋ ਹਰਿ ਕੋ ਇਹ ਅਵਤਾਰ। ਬਿਨਾ ਪੜੇ ਹੀ ਪੜ ਰਹਿਓ ਸਵਨ ਪੜਾਵਨ ਹਾਰ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਕਾਲੂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਬਿਨਾ ਪੜੇ ਹੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪੜਨੇ ਕੇ ਪਰੋ ਨਾ ਖਿਆਲੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਜਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय। जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश
गोरिंद को मेरी है प्रणाम।